أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem kardeşler, biz şimdi ahırgı 5. modülünü başlayız. Onun ismi İslam tarihi, ahlakı hem ruhi kıymetçiliklerin okutu metodları. Şimdi bu modül iş temada bu demek birincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem İslam tarihin öğrenme metodları hem ahlak dersleri hem de Müslüman bayramların hem yarışların uzduru metodları degan temalar. Endi birinchi temani qarab o'tamiz. 7-chi tema Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ham islom tarixini o'rganu metodlari. Ya'ni bu endi boshqacha aytganda sira darslari. Shunga ko'ra bunda qarab o'tamiz. Birinchi masala bu sirani anglatmasi ham sira o'qituning maqsadlari, o'zunchaliklari ham sira darsining etaplari. Endi anlatmasına kelganda, demek sira sözünün tildagi ma'nosi kishi shundan boruvchi yo'l ham holat. Endi shariatdagi musulmon olimlari qarshida bu sira deganda endi islom tarixi deb ko'zda tutiladi. Endi ya'ni demek bu o'z ichine alayında Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sirasını, Hulefai Raşidinler sirasını, yani tarihin hem de gümmen demek Müslümanlar şu tarihte bulgan ölüşleri hem onların tarihleri, İslam dininin tarihi, Müslümanların tarihi. Lakin endi biz sira deganda endi ko'p ishroqda biz Peygamberimiz Muhammed sallallohu alayhi ve sellem'nin turmushi turunda anglaymiz endi. Endi sira hadisni o'qitudan ayırmalı olarak vakiaların tafsilli ravishda, ya'ni jintiklab zikr etu bilan ayriladi. Hadis ise hukmlarni, adablarni, ahlakni zikr etudan iborat. Ya'ni demek bunda endi albatta sira bu tarix bo'lg'ach, demek albatta tarix bu endi turli voqealar bilan bog'liq bo'lgan fan. Shunga ko'ra bunda endi maqsad shu tarixiy voqealarni jintiklab ularni o'rganu. Hadis ise bunda endi bu albatta shu hadislarda kelgan adablar, hukmlar, ahlakka qog'ilishi bo'lgan narsalar, adabga qog'ilishi bo'lgan narsalarni o'rganudan iborat. Misollarni keltiruvda hallarning ko'p bo'luvi sababli tarbiya etuvda siraning mumkinchiliklari ko'proq. Albatta, chunki birisdan da sira bu tarix bo'lg'ach, albatta mana bunda birisdan da tarbiya etuvga aning mumkinchiliklari bek ko'p, chunki albatta tarbiya ul turli voqealar bilan bog'lab ko'rsatuv, anglatuv, chunki tarix bu shaxslar bilan, kishilar bilan bo'lgan hollar bilan bog'liq. Ham albatta demak mana bunda qachondir yashagan kishilar ular mana shunday amallar qilganlar, shunday ishlaganlar, shunday ravishda bo'lganlar deb ham shunga misollar keltiruv, turli voqealar bilan bog'liq bu albatta uning mumkinchiliklari bek zo'r. Endi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'in shaxsligining ulug'lig'ina tafsili voqealar ishora bo'lib turuvi sababli siraning ahamiyati bek zo'r. Ya'ni chunki durustdan da Peygamberimiz alayhissalom uning shaxsligi, uning payg'ambar bo'luvi, ulug' kishi, ya'ni har birimiz uchun bu albatta bek zo'r shaxs Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem, chunki u payg'ambarlarning oxirgisi, ularning mahri bo'lib turadi. Shunga ko'ra albatta sira bu dinimizning ayrilmaz bir ulushi bo'lib turadi.
Шул сәбәпле, әлбәттә, менә шушы сираны өйрәнү, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның тормышын өйрәнү һәм аларны белү бу бик әһәмиятле дип санала. Муалlimның укучыларының җир йөзендә иң өстен булган кешенең сирасын өйрәнүләрен даими искәртеп тору кирәк. Дөрестән дә сира бу Пәйгамбәрбез алейһиссаламның тормышы, аны өйрәнү бик мөһим икәнлеге һәм бу әлбәттә ул динебезнең дә чыганагы булып тора. Шуңа күрә әлбәттә Пәйгамбәр алейһиссалам нинди шәхес икәнлеге, мөселманнар өчен кем икәнлеге, бу әлбәттә безнең өчен бик мөһим. Пәйгамбәрбез алейһиссаламның шәхеслеге башка олуг шәхесләр белән бер түгел. Киресенчә, Аллаһ Тәгалә аны өйрәнүне тиеш иткән бердән-бер сира. Ягъни Пәйгамбәр алейһиссаламның сирасын, аның тарихын өйрәнү бу тиеш. Шуңа күрә әлбәттә Пәйгамбәр алейһиссалам без башка шәхесләр белән аны бер дәрәҗәгә кую, бу әлбәттә һич дөрес түгел. Укучыларга Пәйгамбәрбез алейһиссалам сирасын өйрәнү тиеш. Сираны өйрәнүнең максаты вакыйгаларны тәфсилле өйрәнү генә түгел, аның тормышы күркәм үрнәк булуы өчен. Ягъни тарихны әлбәттә вакыйгалар нихәтле тирән киреп китә башласаң, алар күп нәрсәләр белән бәйле. Ләкин әлбәттә без инде сираны өйрәткән вакытта, әлбәттә без инде иң зур, иң бу беренче максат булып тора, Пәйгамбәр алейһиссалам тормышы күркәм үрнәк булу өчен. Ягъни бу инде әлбәттә укучыларга тәэсир итү өчен. Инде сира дәресен укытканда бар максатлар, гомуми максатларны карап үтик. Демәк, гомуми максатлардан бу Пәйгамбәр алейһиссаламның сирасында иярүгә үрнәк булырлык якларны күрсәтү. Икенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва салламның сахабаларын укытудагы һәм тәрбия итүдәге юлларын, һәм дәгъват итүнең уңышлы булуының серләрен белү. Дөрестән дә Пәйгамбәр алейһиссалам шушы сахабаларны менә ничек аларны ул тәрбия иткән, ничек аларны укыткан, ничек ул аларны дингә чакырган. Демәк, менә шуның серләрен белү бу бик мөһим. Шуңа күрә әлбәттә без менә шу дәресләрне укыткан вакытта менә шул якларын да белү максатлары куярга тиешбез. Икенчесе, ислам батырларының, беренче мөселманнарның тарихтагы мәртәбәле урыннарын күрсәтү. Чөнки беренче мөселманнар әлбәттә беренче шушы исламга зур өлеш керткән шәхесләр, сахабалар һәм аларның урыннары, аларның шәхеслеге бу бик мөһим. Шушы шәкертләргә тормышларында үрнәк булулары өчен. Дүртенче максат Пәйгамбәр алейһиссаламның сирасында йорт әһелләре, сахабалар белән булган иярүгә үрнәк булырлык мисалларны ачыклау. Демәк, Пәйгамбәр алейһиссалам үзенең гаилә кешеләре белән, үзенең хатыннары белән, үзенең балалары белән, үзенең оныклары белән нинди рәвештә муамәлә иткән, туганнары белән нинди рәвештә муамәлә иткән, сахабалар белән нинди рәвештә муамәлә иткән. Бу әлбәттә менә шушы үрнәкне башкаларга иярү булырлык рәвештә аны ачыклау кирәк. Бишенче, сира дәресләренең тәэсирендә укучыларның үзенең тотышларын, гамәлләрен яхшы якка үзгәртү. Һәм алтынчы, ислам дәгъватын бөтен галәмгә таратудагы мөселманнарның методларын һәм тырышлыкларын ачыклау. Ягъни нинди рәвештә дөрестән дә мөселманнар алар шу ислам динен тараттылар, нинди алар методлар, нинди тырышлыкларын күрсәттеләр, нинди методлар кулландылар. Демәк, әлбәттә без инде дәрес алып барган вакытта менә шушы максатларны темасына карап инде сайларга тиешбез. Һәм җиденче, ислам өммәтенең бердәмлеген җимерүче дөрес булмаган тарихи күзаллаулар һәм фикерләрне инкар итү. Чөнки әлбәттә ислам тарихы хакында, аның пәйгамбәре хакында бар дөрес булмаган инде тарихи күзаллауларда,
фикерләр дә бар. Юк түгел. Ләкин инде бу әлбәттә темага карап, инде менә шушы дөрес булмаган күзаллауларны, фикерләрне, аларны инкар итү, аларны урынына, димәк, менә мөселман галимнәре нинди җавап бирәләр икәнлеген ачыклау. Инде айрым максатлар бу инде һәрбер дәрескә темасына карап куела. Димәк, бу максатлар мөмкин булырга түбәндәгеләр: укучыларның дәрестә булган теманы дөрес аңлауларын ныгыту, икенче сира китабында китерелгән айрым сүзләрнең мәгънәсенә төшенү, сира китабында килгән текстны яхшы укулары, дүртенче укучыларның дәрестә үткәнне гамәлдә үтәүләренә юнәлдерү. Ягъни бу инде димәк айрым максатлар булды. Инде сира аның әлбәттә бар үзенең үзенчәлекләре. Шуңа күрә менә беренче үзенчәлеге бу сираны укытканда сөйләнә торган шәхеснең исеме, кушаматы, нәселе, тәрҗемә хәле, ягъни автобиографиясе, җәмгыятьтәге урыны, кылган гамәлләр хакында да белешмә бирү. Һәм бу мәсьәләдә ислам куйган чикләрдә башкару. Ягъни чиктән артык мактамау, яисә түбәнсетмәү. Икенче, иң беренче төп чыганакларга һәм сира буенча классик әсәрләргә мөрәҗәгать итү. Мәсәлән, мисал өчен бар Ибн Хишамның сира китабы Пәйгамбәр алейһиссәлам тормышы хакында, яисә башка шундый классик әсәрләр. Һәм инде шулай ук соңгы вакытларда чыган китаплардан да файдаланырга була. Иң мөһиме бу чыганакларның дөрес булуы. Яни бүгенге көндә инде китаплар баралар, шуңа күрә булганнарыннан әлбәттә файдаланырга мөмкин, ягъни карап чыгып, димәк, шул китапларның булган китаплар арасында сайлап алып барырга мөмкин. Инде әгәр дә кайбер урыннар, мәсәлән, теге башка, теге ошамый икән, димәк, башка китаплардан да аларны мөмкин алырга. Шуңа күрә файдаланырлык китаплар бүгенге көндә миңа калсалар бар. Бишенче сир дәресенең максатына карап төрле методлар куллану. Ягъни бу инде димәк, сир дәресләрендә, мәсәлән, бу үгет насихат бирү методы, вагазлау, күрсәтмәләр, хөкем чыгару максаты белән озын яисә кыска кыссалар китерү, кай вакыт берәр вакыйганы анализлау, яисә аның хакында фикерләү, яки аны тәнкыйтьләү, я бәхәс итү һәм диалог рәвешендә булырга мөмкин. Ягъни монда әлбәттә, мәсәлән, фақат сира сөйләү генә булмаса яхшырак инде. Сөйләү генә булмаса яхшырак, инде менә шундый төрле методлар кулланылса, ягъни бу уңышлы була бу дәресләрне алып бару. Дүртенче сирдәге вакыйгаларны хәдис шәрифләрдә һәм Коръән Кәримдә килгәне белән бәйләү. Ягъни бу да әлбәттә бик мөһим, чөнки әлбәттә беләбез, Коръән Кәрим алар күп аятлар индерелгән, аларны индерү сәбәпләре бар. Ягъни шушы сахабалар арасында сахабалар белән бәйле, яисә шул вакыттагы вакыйгалар белән бәйле булган рәвештә индерелгән. Шуңа күрә менә шул булган вакыйгаларны без әлбәттә мөмкин булган хәтле инде аларны Коръән Кәрим белән һәм әлбәттә хәдис шәрифләр белән бәйләп алып барырга мөмкин. Бишенче, сирдагы вакыйгаларны хәзерге тормыштагы вакыйгалар белән бәйләү. Ягъни, димәк, тормыштан мисаллар китерү. Алтынчы, сирны үзләштерүне тәэмин итү чараларыннан файдалану. Компьютер программалары, видео, CD һәм башка. Ягъни, әлбәттә, менә бу сирны укытуда моны бик киң файдаланырга мөмкин. Мәсәлән, Пәйгамбәр алейһиссәлам хакындагы тормыш хакында видео кассеталар бар, CD-лар бар, яисә сахабалар белән бәйле тормышлар бар, видео, CD-лар. Шуңа күрә әлбәттә менә дәрес вакытларында шул нәрсәләрдән мөмкин файдаланырга. Җиденче, Пәйгамбәр алейһиссәлам һәм ислам тарихы белән бәйле булган нәрсәләрнең фотографияларыннан һәм видео материаллардан файдалану. Ягъни, әлбәттә, менә бу яктан да аны мөмкинчелекләре күп файдаланудан.
Sirdagi vaqialardan o'quvchilarning qalblarida islom dinini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, sahobalarga, barcha musulmonlarga qarata muhabbatni o'stiruvda foydalanu. Endi siraning etaplarına kelganda, demak, birinchisi albatta muallimning darsini boshlab jibaru metodlari. Bunda endi demak o'qituvchi mana shu metodlarning birsin saylab olirga mumkin. Birinchisi bu darsda qaralatiran voqealarni zikr edib to'g'ridan to'g'ri siraga kiruv bilan. İkincisi qisqagina qissa o'qib chiqu, chunki qissa o'quvchilarning ko'ngillarida niq ta'sir etuvchi bo'lib turadi. Ham uchinchi o'quvchilarga so'rovlar beruv bilan, ham to'rtinchi avvalgi darsni hozirgi darsi bilan bog'lov. Albatta agarda mumkin bo'lsa, anari jamiyatdagi biror problemani ochiqlov bilan, ham tag'in payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sirasini ulug'lig'ini bayon etuv maqsadi bilan qay bir botirlarning zikr etuv yo'li bilan boshlab ketarga mumkin. İkinci etap, bunda endi o'qituvchi darsning tub ulushini ko'cha. Ham ana ulushlarga bo'lib, turmushdagi voqealar bilan bog'lab, siyli ham har bir ulushdan so'ng anglov darajalarini tekshirish uchun o'qituvchi so'rovlar beradi. To'rtinchi dars temasini bitirgandan so'ng tubandagi ishlarni boshqara, anglov darajalarini tekshirish uchun o'quvchilarga so'rovlar berib, o'quvchilarga temaga bog'liq ta'sir etuvchi tarbiyaviy so'zlar aytib, yechim beradi. Yani bu bizning endi sira bilan bog'liq bo'lgan. Sira bilan bog'liq bo'lgan. Hozir endi biz sizin bilan ko'chamiz 8-chi temaga, axloq darslari. Endi bunda bir necha masala qarala. Birinchisi bu axloqning islom dinidagi o'rni. Ikkinchisi kishining ixtiyoriy turmushining turlari, axloqning tub negizlari. To'rtinchi islom axloqining kunbotish etiketinden bo'lgan ayirması. Beshinchi axloqni o'qituvning maqsadlari, ham axloq darslarining o'qituv metodlari. Endi mana birinchi masalaga kelganda, axloqning islom dinidagi o'rni. Endi islom dini aytganimcha u o'z ichine 3 turli hukmlarni oladi. Birinchisi bu aqida hukmlari, ikkinchisi axloqiy yoki tarbiyaviy hukmlarini, ham uchinchi amaliy, ya'ni fiqh hukmlari. Endi aqidaga kelganda, aqida hukmlari bu iymon keltirib tegish bo'lgan hukmlar bo'lib, baliq bo'luvchi ham aqlga ega bo'luvchi kishi ularni durust deb tanirga ham ularga iymon keltirishga tegishli bo'lgan hukmlar. Endi islom aqidasi o'z ichine Alloh taolaga, uning farishtalarına, payg'ambarlarına, kitoblarına, oxirat kunina, taqdirning yaxshisi iymanda Alloh taoladan bo'luvini ham o'lgandan so'ng yana tirilishga iymon keltirishni oladi. Ya'ni demak aqida bu islom dinining birinchi shon ko'ra bütün payg'ambarlarda payg'ambar bo'lib kelganda Alloh subhanahu taolo ularga hukmlarni indirganda, u mana shu shunday 3 hukm bular bütün payg'ambarlarga indirilgan. Ya'ni aqida, ikkinchisi axloqiy, uchinchisi bu endi shariat hukmlari, ya'ni amaliy. Shunga ko'ra aqidaga kelganda, demak bunda endi kishi ularga iymon keltirishga tegishli bo'lgan hukmlar. Endi axloqiy yoki tarbiyaviy hukmlarga kelganda, mana bunisi endi kishi kamil shaxsga aylanish uchun ular bilan bezanilarga yoki ulardan chetlashirga tegishli hukmlar bo'lib, kishiga ustun, masalan, durust so'zli, kelishuvga to'g'riliqli bo'lu, sabr bo'lu, ham noshor sifatlarni, masalan, yolg'onlov, xiyonat etu, makrlilik anglatib beru bilan bog'liq. Ya'ni demak, mana bu axloqiy, tarbiyaviy hukmlarda ular Alloh taolo tomonidan indirilgan bo'lgan. Shunga ko'ra albatta axloq, tarbiya bu albatta bek ko'rkam yog'i odam bolasini. Shunga ko'ra albatta kishi mumkin
bir яктан анда мөмкин өстен сыйфатлар булырга, ягъни бу күркәм сыйфатлар була, мөмкин булырга начар сыйфатлар. Ягъни аннан димәк шушы тискәре булган сыйфатлар мөмкин булырга. Шуңа күрә менә бу хөкемнәр инде алар кешегә бездән дә шушы күркәм сыйфатларны аңлатып бирә һәм шул вакытта начар сыйфатларны алып бирә. Шуңа күрә аңлатып бирә. Шуңа күрә кеше әлбәттә күркәм сыйфатларга омтылырга тиеш, начар сыйфатлардан читләшергә тиеш. Шуңа күрә менә бу өлеше бу инде менә шушы әхлакый, ягъни тәрбияви хөкемнәр белән бәйле. Инде гамәли яисә фикх, яисә шәригать хөкемнәре монсы инде кешеләрнең төрле проблемаларының чишелеш юлларын күрсәтүче хөкемнәр булып, кешеләрнең гамәлләре белән бәйле. Яни бу инде гыйбадат хөкемнәре булсын, намаз, роза, закат, хаҗ, муамалат хөкемнәре булсын, никах, сауда, аренда, бүләк итү, саклауга биреп тору һәм башка, җинаят хөкемнәре, зина кылу, хәмер ичү, риба һәм башка. Яни бу инде димәк гамәли яисә шәригать хөкемнәре дип атала. Шуңа күрә димәк менә әхлакка килгәндә бу инде ислам диненең бер өлеше булып тора, ягъни аның хөкемнәренең бер өлеше булып тора. Шуңа күрә әлбәттә кешенең менә бу димәк аның әхлакка кагылышлы булган нәрсәләр бу инде димәк алар аерым хөкем буларак индирелгән булган. Шуңа күрә әлбәттә әхлакый хөкемнәр аның ислам динендә роле бик зур, аның урыны әлбәттә бик мөһим. Инде кешенең ихтияри тотышының төрләренә килгәндә, менә димәк ул бүленә менә 7 төргә. Менә аларны карап үтик. Беренчесе бу кешенең күркәм яисә бозык хылыгыннан килеп чыккан гамәлләр. Күркәм яисә бозыклыгыннан килеп чыккан гамәлләр. Яни мәсәлән бу юмартлыгыннан бүләк бирүе, саранлыгыннан хәерне бирүдән баш тартуы, куркак булу сәбәпле качып китүе, шәфкатьлек йөзеннән садака бирүе һәм башка. Яни бу инде димәк аның шушы күркәм яисә бозык хылыгыннан килеп чыккан гамәлләр. Ягъни кеше димәк бу гамәлләрне эшли, чөнки нәрсә? Менә бу я күркәм гамәлләр, ягъни күркәм хылык яисә бозык хылык, аны менә шул гамәлләрне яисә күркәм яисә начар гамәлләрне кылуга этәрә торган нәрсәләр. Икенчесе табигый тойгылар һәм хаҗәтләрне канәгатьләндерүдән килеп чыккан гамәлләр. Монсы инде мәсәлән ашыйсы килү сәбәпле ризык ашавы, ичәсе килгәндә эчүе, йокысы килгәндә йоклавы, ризыкка табигый ихтияҗы булу сәбәпле аны кәсеп итүе һәм башка. Өченче, берәр фикергә өстенлек бирү өчен ихтияри канәгатьләндерүдән килеп чыккан гамәлләр. Бу инде мәсәлән берәр гамәлдә нинди булса да мәнфәгать яисә файданы күрү сәбәпле шуны тормышка ашыру өчен юнәлүе. Фикере дөресме яисә хаталамы икәненә карамастан. Мәсәлән, көндәлектә кәсеп белән шөгыльләнүчеләрнең гамәлләре күбесе булганы шикелле. Дүртенче, бу инде шәхси һәм иҗтимагый әдәптән килеп чыккан гамәлләр. Яни мәсәлән бу ашау һәм ичү, кием кию, йөрү, утыру әдәпләре, чисталык, пөхтәлек, тән һәм нәфислек белән бәйле әдәпләр, мәсәлән чәчне тарау, паклау, кистерү, тырнакларны кисү һәм башка. Бишенче, Аллаһ Тәгаләнең әмер һәм тыюларына яисә башка нәрсәләргә итагать итүдән килеп чыккан гамәлләр. Яни бу инде бу гамәлләрнең кайберләре әхлак белән бәйле, яисә гыйбадат белән бәйле, яки килеш кешеләргә файда һәм игелек
китерү белән бәйле. Бу төргә мәсәлән шәригатьтәге әмер һәм тыюлар, дәүләттәге әмер һәм тыюлар һәм башка әмер һәм тыюлар керә. 6-нчы гореф гадәтләрдән килеп чыккан гамәлләр. Инде кай вакыт алар әхлакый нормалардан яисә табигый тойгылардан килеп чыккан булалар, яки бурычларга бәйле булалар, яисә иҗтимагый тарафлардан һәм башка. 7-нче җәмгыятьтәге гамәлләргә тәкълид итүче, ягъни иярүче гамәлләр. Мәсәлән, бу гамәлләр кай вакыт күркәм булалар, кай вакыт бызык булалар. Инде әхлакның төп нигезләре бар. Беренчесе бу әхлак ул кешенең тотышы һәм гамәлләре генә түгел, ул рухи сыйфатларының җыелмасы булып, кылган гамәлләренең чыганагы була. Әхлак ул кешенең гамәлләрен башкарырга мәҗбүр итүче нәрсә. Димәк, югары әхлаклы гамәлләр ул кешедәге сыйфатларының нәтиҗәсе булып тора. Икенче төп нигез әхлак тәрбиyalikнең күркәм сыйфатларының булуы хакында гына белгертми, чөнки ул үз иченә күркәмдә тискәре дә сыйфатларны ала. Шул сәбәпле үзендә күркәм сыйфатларны үстергән кешегә күркәм әхлаклы, начар сыйфатларга ия булучы кешегә бызык әхлаклы диләр. Бу күзлектән караганда әхлаксыз кешеләр юк. Ләкин шуңа карамастан күркәм әхлаклы кешеләрне әхлаклы диләр. Бызык кешеләрне әхлаксыз дип атыйлар. Икенче нигезе әхлак ул кешенең кыска вакытлы халаты түгел, тумыштан салынган, яисә тормышта тупланган сыйфатлардан һәм сәләтләрдән гыйбарәт. 4-нче әхлак кешегә табигый рәвештә үз ихтияры белән җиңеллек һәм рәхәтлек белән вазифаларын башкарырга мөмкинчелек бирә. Бу мәсьәләгә ислам дине аерата игътибар иттерә. 5-нче югары әхлаклы булуга ирешү өчен күркәм сыйфатларның гадәткә керүе бик мөһим. Шул сәбәпле галимнәр кешегә әхлакый тәрбия бирүгә, билим алуга зур әһәмият бирә торган булганнар. Билим алу дигәндә үз иченә әхлакка керә торган билимнәрне үзләштерү, үз-үзеңне тәрбия итү, монысы инде аның аерата әһәмиятле, үз өстеңдә эшләү, начар гадәтләрне бетерүне, әмер ителгән нәрсәләрне башкаруны һәм тыйганнардан ераклашуны гадәтләндерүне ала. Инде әлбәттә ислам әхлагы ул көнбатыш әхлагыннан, этикетыннан аның бар зур аермалары, чөнки әйткәнебезчә, димәк, ислам әхлагы аның чыганагы вахи, ягъни без аны Кур'ан Кәрим һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүннәтеннән, аның хадисләреннән алабыз, ягъни бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан килгән нәрсәләр. Шуңа күрә әлбәттә ислам әхлагы ул башка әхлакый системалардан ул нык аерыла. Инде менә бу аермаларны карап үтик, чөнки бу дөрестән дә бик мөһим. Бу исламдагы булган әхлакның аның үз урыны һәм әлбәттә үзенең шундый аерым икәнлеген күрсәтеп тора. Беренчесе этикет сүзе французча un этикет сүзеннән килеп чыккан булып, җентекләп әзерләнгән кагыйдәләр җыелмасы дигәнне аңлата. Һәм ул патша сарайларында гамәлгә ашырыла торган булган. Ягъни димәк, бу асылда менә этикет дигәндә, димәк, бу асылда патша сарайларындагы кешеләргә ул кагыйдә буларак тупланган булган. Исламдагы әхлак исә үз иченә патшалар сарайындагы кагыйдәләрне генә түгел, гадидән алып бик катлаулы иҗтимагый хәлләргә кадәрге булган үзара мөнәсәбәтләрне кулашлый. Ягъни димәк, ислам әхлагы ул нәрсә аерым бер катлам өчен генә түгел. Патшалар яисә кемдер аерым бер катлам өчен түгел, әлбәттә ул үз иченә бөтен кешеләрне ала һәм димәк, үз иченә нәрсә, димәк, бөтен кешеләрнең
Müslümanlarның гына түгел, мөселманнарның башка диндә булган кешеләр белән дә мөнәсәбәтләрен үз иченә ала. Икенче аермасы көнбатыш этикетының төп максаты иң югары сыйныфны саклау. Ислам әхлагының чын максаты исә аның дини характерда булу. Ислам әхлагы Аллаһ Тәгаләне даими рәвештә исенә төшереп торырга тиешлегеннән килеп чыга һәм алар кешегә гадел һәм намуслы эш итәргә булышалар. Шуңа күрә, әлбәттә, димәк, асылда этикет бу фақат югары сыйныфны саклауга гына юнәлгән булган. Ләкин инде ислам әхлагы бу нәрсә әлбәттә шушы һәр вакыт Аллаһ Тәгалә кешене күзәтеп тора һәм димәк кеше бу дөньядан киткәннән соң әлбәттә ул Аллаһ Тәгалә каршында хисап ителә. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә димәк безнең бөтен гамәлләребезне тикшерә һәм шуның өчен я яхшы җәза бирә, я начар җәза бирә. Шуңа күрә әлбәттә менә шушы нәрсә, ягъни шушы тойгы, шушы инануы кешенең, мөселман кешесенең ул нәрсә һәр вакыт гадел булырга, намуслы булырга аны чакыра. Димәк ул кая булуына карамастан, кем белән булуына карамастан. Димәк әлбәттә һәр вакыт аны Аллаһ Тәгалә күзәтеп тора, аны күреп тора икәнлеген димәк ул исендә тотып тора. Икенчесе ислам әдәбенең иң төп нигезләренең берсе әхлаклылык. Милләт кешенең нигезе булып тора. Шулай ук бызыклык һәм әхлаксызлык милләтнең таркалуының, түбән тәгәрәүенең төп нигезе булып тора. Шуңа күрә әлбәттә әхлаклылык бу милләтебезнең көче булып тора. Шуңа күрә әлбәттә менә без мәсәлән үзебезнең халыкларга карасак, мөселман халыкларына карасак, безнең әби бабаларыбызга карасак, әлбәттә аларда менә шушы әхлаклылык, әдәплелек, үз-үзләрен тотулары, сөйләшүләре бу ул нәрсә сакландыра. Шуңа күрә әлбәттә шушы әхлаклылык бу шушы милләтләрне аларны саклауга, димәк аларның көчле булуларына алып бара. Әгәр дә инде бу әхлаксызлык, бузыклык таралса, димәк әлбәттә милләтнең аның таркалуына, түбән тәгәрәүенә инде алып бара, юкка чыгуына китерә. Дүртенче аермасы көнбатыш этикеты бу Европада патша сарайларындагы кешеләр һәм аристократлар арасында аралашу кагыйдәләрен саклау өчен эшләнгән булган. Һәм инде барлык сыйныфлар арасында тарала башлау белән этикетның әһәмияте кимегән. Бүгенге көнгәчә төрле төркемнәрдә этикет төрлечә. Югары җәмгыять әгъзалары ярлыракларны кына караганда катлаулырак һәм катгыйрак этикет формаларын тоталар. Бу сынфи системадан килеп чыга һәм шуңа хезмәттә итә. Инде ислам әдәбенә, ислам әхлагына килгәндә исә, кешеләрне сыйныфларга бүлү өчен һәм билгеле бер байлар төркеме өчен яисә башка төркемнәрне буйсындыру һәм кул астында тоту хакына хакимият кешеләре өчен эшләнмәгән. Ислам барлык мөселман җәмгыятенең әдәпне саклауына зур әһәмият бирә һәм ул бу гадәтләрне бер төркемнең өстенлеген яки аның сагы итеп карамый. Исламда җәмгыятьнең төрле катлаулары өчен төрле гадәтләр юк. Ул аларны аерып карамый. Ислам әдәбенең максаты мөселман җәмгыятен бердәм итү. Ягъни, димәк әлбәттә без мөселманнар Аллаһ Тәгалә каршында баймы, фақирмы, гади кешеме, югары урында эшлиме, аермасы юк. Аллаһ Тәгалә каршында без бөтенебезне бер тигез. Шуңа күрә, димәк, менә монда ниндидер бер аерым кагыйдәләр, аерым төркемнәр, аерым сыйныфлар өчен бу әлбәттә андый нәрсәләр юк. Шуңа күрә безнең мөселман җәмгыяте ул бердәм,
ümmetimiz bir. Şu sebeple demek bu kaideler de alır ayrılmıyor. Beşinci, kınbattış etiketi özünü bilgili bir tutu kaidelerinden ibaret bulup, kişinin tışkı yaktan bulgan tutuşuna gına ihtibar eder. İslam dininde ise kişinin tutuşu iman, doğruluk hem көркем ahlak bilen nık beylenişte tura. Özara cavaplılık tıyıp, көркем cemiyet tüzü için bu dünyada iman da iyilikli işlerde gerek. Ahirette iman hem iyilikli işler cennetke kırığı için gerekli şartlar bulup turalar. Şuna göre elbette indi İslam dininde, İslam ahlakında bu özünü tutuğağına olguna tuğul. Elbette kişinin özünü tutuğu da elbette ihtibar etilir. Lakin elbette bunda en mühimi mesela kişinin kalbinde, onun içki haleti, onun imanı, onun şu fikirleri, yani bu elbette bir zor tesir eder kişiye. Şuna göre biz her vakit ben kabatlıyım, Allah Teala bizni görüp tura ikenligin, bizning fikrlarimizni, o'ylarimizni bilib tura ekanligini biz shuni tuyib turamiz. Shunga ko'ra musulmon kishisi u demak anglay, bu fikrlarin, o'ylarin ularni yashira olmaydi. Kishilardan yashira olsak, lekin Alloh taoladan ularni biz yashira olmaymiz. Shunga ko'ra bunda albatta tashqi yoqqagina e'tibor etilmaydi, lekin albatta tashqi yoqqa da ham endi uning hech shaksiz ishki halati, ya'ni ruhiy qalbining halatini da zo'r e'tibor etiladi. Endi axloq darslarini o'qitgan vaqtda uning bor maqsadlari: birinchi, o'quvchilarning ko'ngillarini Alloh taolaga qarata suyurliqlarini chashu. Ikkinchisi, axloqsizlikqa tushuni hurliq deb sanovchi, ham ilm oluvni suyishi ko'rkam shaxs bo'ldiru. Chunki albatta masalan musulmon kishisi o'sha axloqsizlik qildi degan u aslida qo'rqirga tegish, shunday bu xo'rliq deb sanarga tegish. Shunga ko'ra mana shu narsani sindiruv kerak. Ya'ni albatta axloqsiz degan narsalardan musulmon kishisi, o'quvchilar ular yiroq bo'larga tegish. Beshinchi, musulmon qardoshing ham boshqa kishilarni yaratuvchi shaxsni bo'ldiru. Ya'ni biz demak umuman musulmonlarni bo'lsinmi, boshqa kishilarni bo'lsinmi, biz ularni yaratirga tegish. Ularga qarata hurmat yuzi bilan qararga tegish. Nindi millatda, nindi dinda bo'luvina qaramasdan. Ko'rkam axloq bilan zinnatlanuvlari uchun o'quvchilarga islom dinidagi axloqiy normalarni anglatuv ham uning taraflarini ochiqlov. Beshinchi maqsad, o'quvchilarga bu dunyo tirikligi imtihon yurti ekanligini anglatuv. Bizdan da biz bu dunyoga vaqtlar chog'ida kelganmiz. Ham Alloh taolo bizga bu dunyoda bo'luvni ko'pmi yozgan, ko'pmi umr bergan, birimiz da uni bilmaymiz, lekin vaqti yetib bilan bu dunyodan ketamiz. Shunga ko'ra bu imtihon, sinov, ya'ni Alloh taolo bizni sinaydi. Shunga ko'ra bu dunyoda qilgan amallarimiz uchun biz qiyomat kunida hisob etilajakmiz. Shu sababli albatta mana kishi u shuni anglasa, u shu dunyoga vaqtlasha kelgan, ham sinov uchun kelgan ekanini anglasa, ham ana albatta loyiqli ravishda o'targa kerak ekanligini anglasa, bu bek muhim uning uchun. Shu vaqtda u umtilar. Demak, mana Allohdan rozi etuv uchun uni rozi eta turgan amallarni qilishga umtilar. 6. islom axloqi zarar qilma ham zarar qilarga da turishma qoidasiga negizlangan ekanini bayon etuv. Ya'ni demak albatta zarar da qilma, zarar qilarga da turishma. Ya'ni bu tüp negiz, tüp qoida bo'laroq qabul etilgan. Shunga ko'ra demak mana shuni o'quvchilarga singdirishga kerak. 7. maqsad, o'quvchilarda axloq tajribasi bo'ldiruv, yaxshini yomondan, yomonni yaxshidan ayira biluv tajribasini kishida yashtanuk tarbiyalarga kerak. Ularni kundalik turmushi, ishi, ishchanligi,
башкаларга мөнәсәбәте белән ныгыта гына бара. Менә бу бик мөһим, чөнки дөрестән дә әхлак тәҗрибәсе булдыру, ягъни кайсы яхшы, кайсы яман, аны аера белү, шундый тәҗрибә туплау, бу бик мөһим. Ягъни димәк, киләчәктә ул нәрсә олыгайгач та бу кешенең аның хикмәтле булуына алып бара. Шуңа күрә, димәк, әгәр дә менә шушы нәрсә сеңдерелсә, кичкенәдән, димәк, соңыннан да ул аны ныгытып кына бара. Инде методларына килгәндә, әхлак дәресләрен укыту методлары, беренчесе бу укучыларның тотышларын үзгәртүнең ике ягы бар. Ягъни әлбәттә без, димәк, әхлак дәресләре төп максат аларның шушы халыкларын үзгәртү, шулай бит инде. Аларның тотышларын үзгәртү, аларга әхлакый кагыйдәләр өйрәтү булгач, димәк, менә монда инде аның бары ике ягы. Укучыларның тотышларын үзгәртү. Беренчесе бу турыдан-туры булган үзгәртү. Ягъни бу инде укучының хаталарына игътибар итү һәм ислам ысуллары белән аларны үзгәртергә тырышу. Бу инде ачыктан-ачык, мәсәлән, сөйләшү, шулаймы? Укытучы, димәк, укучыга аның нидер хаталы урыннарын күрсәтә, нидер гамәлләрен аңлатып бирә, булай булырга тиеш түгел икәнлеген. Һәм моны инде әлбәттә менә ислам ысуллары белән, ягъни ислам методлары белән, димәк, ул башкарылырга тиеш. Һәм икенче ягы үзгәртүнең бу инде турыдан-туры булмаган үзгәртү. Ягъни бу инде укытучының күркәм мисалы белән. Икенчесе әхлак тәрбиясе, әхлак дәресендә генә түгел, бөтен укыту тәрбия процессында укытучы тәрбиячеләр тарафыннан тиешле шартлар тудыру һәм оештыру белән башкарыла. Алар шәкертләрнең укуы, хезмәте, ялы, уены һәм һәр төрле эшчәнлеге дәвамында әхлак мөнәсәбәтләрен тиешле якка юнәлтә. Бу гомумән әхлак дәресенә генә түгел, бу бөтен дәресләргә дә дидек, бик мөһим бу нәрсә, ягъни шушы дәресләрдә алган белем, тәрбия, ул дәвамлы булырга тиеш. Дәрестә генә калырга тиеш түгел, дәвамлы булырга тиеш. Шуңа күрә әлбәттә әхлак тәрбиясен алып барганда да, бу инде бөтен укыту тәрбия процессы рәвешендә ул алып барылса һәм шуңа шартлар тудырылса һәм тиешле рәвештә оештырылса, бу әлбәттә инде аның бу очракта һичшиксез нәтиҗәсе бик күркәм һәм уңдырышлы була. Шуңа күрә, димәк, бу мәсәлән анда уенмы, бәйрәмнәр ашамы, хезмәт, ял беләнме, уку беләнме, менә бу, димәк, ул һәрвакыт шушы әхлакка кагылышлы булган кагыйдәләр алар өйрәтелсә, ягъни, димәк, юнәлеш бирелсә, бу очракта ул әлбәттә аның нәтиҗәсе һичшиксез була. Икенче әхлак дәресләрендә вәгазь сөйләү һәм насихат бирү белән генә чикләнмәү, тормыштагы вакыйгалар белән дә бәйле. Гомумән алганда, әлбәттә, вәгазь сөйләү, насихат бирү бу бик мөһим, ләкин инде гадәттә укыту процессы булгач, әлбәттә, бу төп урын алып тормый. Чөнки укыту процессы булгач, без нәрсә, кирпеч, әкертен генә, димәк, шушы аларга нигезләр салып барабыз укучыларга. Шуңа күрә, димәк, әхлак дәресләрендә дә дәресне без вәгазьләр белән дә, насихат бирүләр белән дә алып барсак, ләкин инде әлбәттә менә монда һичшиксез шушы дәресләребез үтемле булсын өчен инде тормыштагы вакыйгалар белән дә бәйләргә кирәк. Җәмгыятьтәге төрле проблемалар белән, мәшәкатьләр белән, яисә укучылар арасындагы төрле проблемалар белән, яисә төрле вакыйгалар белән, булган хәлләр белән бәйләү бу бик мөһим булып тора. Дүртенче сүзне ныгытыр өчен Коръән Кәримнән һәм сөннәттән дәлилләр китерү. Әлбәттә, моңа без дәлилләр бик күп таба алабыз, Коръәндә булсын, сөннәттә булсын. Шуңа күрә инде без әлбәттә дәресләрдән шулардан файдаланырга кирәк.
Бишенче хәләл һәм харам хакында сүз алып барганда, ислам кануннарының хикмәтләрен дә бәян итү. Хикмәтләрен дә бәян итү, укучыларның калебләре тыныч булуы, акыллары яктыруы, Аллаһ Тәгаләнең хикмәтен тирән аңлаулары өчен. Пәйгамбәрбез әйтте, бер галим шайтанга карата 1000 гыйбадәт кылучыга караганда көчлерәк булыр ди. Яни бу инде әлбәттә гыйлемгә омтылу, демәк, белем алуга омтылу, үзен үзгәртүгә омтылу. Менә без инде шуны максат итеп куеп, әлбәттә шул нәрсәләрне укучыларга сеңдерергә тырышырга кирәк. 6нчы югары әхлак сыйфатларны тәрбияләүдә билгеле бер излеклелек һәм билгеле бер максатка буйсындырылган булырга тиеш. Яни, демәк, бу бер системага салынган булырга тиеш һәм әлбәттә бер максат белән алып барырга тиеш шушы әхлакый тәрбия дәресләре. Шуның белән без әхлакка кагылышлы булган дәресләрне тамамлыйбыз. Инде безнең там бер тема бар. Бу безнең 9нчы тема. Мөселман дини бәйрәмнәр һәм ярышлар, ягъни бәйгеләр. Инде бу дәрес дип түгел, инде бу дәрескә карамый, ләкин әлбәттә бу инде дәресләрдән тыш чаралар. Чөнки гомумән шушы алган белемнәрне тагы да ныгыту, тагы да сеңдерү һәм шушы ислам дине белән рухландыру. Бу инде нашы дини бәйрәмнәрне уздыру, төрле ярышлар, бәйгеләр үткәрү, бу аның әһәмияте бик зур. Шуңа күрә менә бу инде дәресләрдән тыш чараларга карый. Шуңа күрә әлбәттә, әгәр дә менә алар дәрестән дә яхшы әзерләнеп үткәрелсә, әлбәттә менә бу дини бәйрәмнәрнең һәм ярышларның бәйгеләрне уздыруы да аның укучыларга тәэсире бик зур булырга мөмкин. Инде монда ике мәсьәлә карала, бу мөселман дини бәйрәмнәре, беренчесе, икенчесе ярышлар, бәйгеләр. Инде мөселман дини бәйрәмнәренә килгәндә, әлбәттә мөселман бәйрәмнәре ислам дине традицияләренең зур өлешен алып торалар һәм динебезнең төп нигезләре белән бәйләнгән. Мөселман бәйрәмнәре кешеләрдә саф күңеллелек, чисталык, пөхтәлек, мехрибанлык кебек иң матур һәм кирәкле сыйфатларны тәрбия итәләр. Кеше кичкенәдән шушы матур бәйрәмнәр, күркәм гореф-гадәтләр йогынтысында тәрбияләнсә, аның күңелендә шушы моңнарга, бәйрәмнәргә, туган телгә, дини йолаларга ихтияҗ гомерлеккә кала. Ул үзен үз милләтенең һәм ислам өммәтенең вәкиле итеп тоя, шуның белән горурлана. Чөнки дәрестән дә мәсәлән, бирәк тә балаларга бәйрәмнәр, алар бик зур йогынты ясыйлар. Шуңа күрә менә бу бәйрәмнәрнең шушы балаларны тәрбия итүдә, исламга карата мәхәббәт уятуда, туган теленә карата хөрмәт саклауда, инде дини йолаларны үтәүдә аларга ихтияҗ, ул нәрсә? Ул әлбәттә зур тәэсире була. Демәк, кичкенәдә салынган нәрсә, ул инде гомерлеккә кала, һәм инде әлбәттә үзенең шушы мөселман икәнлеген ул инде тормышы буенча алып бара. Инде мөселманнан бер ел эчендә бәйрәм буларак уздырыла торган мөбарәк көннәре һәм кичәләре бар.
Менә монда бу бәйрәм һәм кичәләрне карап үтәбез. Беренчесе хиҗри ел башы көне. Ягъни бу инде мөселманча дигәндә инде мөселманча яңа ел була инде. Мөхәррәм аеның беренче көне. Ягъни хиҗри ел ул Мөхәррәм ае белән башлана. Шуңа күрә Мөхәррәм аеның беренче көне бу инде хиҗри елының башы көне дип санала. Ай хисабы буенча яңа хиҗри ел башланган көн. Шуңа күрә бу инде шушы мөбарәк көн буларак ул инде мөмкин аны уздырырга. Ашура көне. Бу инде Мөхәррәм аеның 10-нчы көне. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям һәм сахабалар шушы көнне мөбарәк санап ураза тота торган булганнар. Күп пәйгамбәрләр бу көндә зур афат һәм бәлаләрдән кытылганнар. Шуңа күрә монда инде Ашура көненең төп бу инде ураза тоту булган. Шуңа күрә монда инде мәсәлән бу бәйрәмне уздырганда, шушы көнне бер көнне уздырганда инде мөмкин инде башка пәйгамбәрләр белән дә аны бәйләп бирергә. Хиҗрәт кичәсе. Сәфәр аеның 27-нче кичәсе. Шушы кичәдә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Абу Бакр ас-Сиддиқ белән Мәккә Мукаррамадан чыгып, 12-нче Рабигъул Әүвәлдә Мәдинә Мөнәввәрә шәһәренә барып җиткәннәр. Бу хиҗрәттән соң ислам дине төрле тарафларга тарала. Шул сәбәпле мөселманнарның хиҗри елы Мөхәррәм аеннан башлап хисап кылына. Бу инде хиҗрәт, ягъни демәк Пәйгамбәр алейһиссәламның Мәккәдән Мәдинә яисә ул вакытта Ясриб шәһәренә хиҗрәт кылуы. Шуңа күрә асылда демәк мөселманнарның хиҗри елы ул менә шушының белән бәйле. Мәүлид кичәсе. Бу инде 12-нче Рабигъул Әүвәлдә. Ягъни менә хәзер мәсәлән безнең инде Рабигъул Әүвәл ай башланды, ягъни Мәүлид ае дип атыйлар инде аны. Шуңа күрә әлбәттә менә бу мәүлидләр уздыру безнең халыкта ул бигрәк тә бик киң таралган булган. Элек-электән шуңа күрә бүгенге көндә дә шундый мәҗлесләр уздыру, мәүлидләр уздыру булсын, иләрдә Коръән мәҗлесләре уздыру мәүлид белән бәйле булсын, тантаналы рәвештә күп кешеләр җыелган җирләрдә уздыру, ягъни бу инде бүгенге көндә дә ул киң рәвештә халкыбызга кирип бара. Пәйгамбәр Мөхәммәд алейһиссәлам 571 елда 27 апрельдә бу инде милади белән 12 Рабигъул Әүвәлдә дөньяга килгән. Бу көн бөтен дөнья мөселманнарының дөнья һәм ахирәт бәхет сәгадәтләренә сәбәп булган пәйгамбәребезнең туган көне булу сәбәпле мөбарәк көннәрдән санала. Бу көнне мәчетләрдә вагызлар сөйләнә, мөселманнар өйләрендә Коръән мәҗлесләре үткәрәләр, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламга салаватлар әйтәләр. Ягъни инде әйткәнемчә, бу айрым менә 12 Рабигъул Әүвәлдә генә түгел, гомумән алганда бөтен ай төрле шундый мәҗлесләр үткәрәләр. Шуңа күрә бу күркәм гадәтләрдән, бу гомумән бездә генә түгел, бу бөтен ислам дөньясында ул башкарыла. Һәм мәсәлән аны төрле шундый шуның белән бәйле булган мәчетләрдә вагызлар сөйлиләр, Пәйгамбәр алейһиссәлам сирасын сөйлиләр, аның тормышы хакында, аның белән бәйле булган вакыйгалар хакында. Ягъни әлбәттә бу ай Пәйгамбәр алейһиссәламның теге без әлбәттә аны чагыштырырга кирәк түгел. Менә ничек мәсәлән туган көннәрне бәйрәм итәләр. Бу әлбәттә аның белән охшаш түгел. Ләкин инде монда әлбәттә күбрәк менә бу айларда Пәйгамбәрне искә алу, аның тормышы белән танышу, шуңа күрә һичшиксез менә бу мәүлидләр уздыру, бу әйткәнчә безнең халкыбызда ул бик күркәм гадәт булган. Моңа бәйле бик күп мөнәҗәтләр бар халкыбызда, шигырьләр бар. Ягъни әлбәттә бу мәсьәләдә халкыбыз аның күп шундый күркәм
гадәтләр тупланган. Рагаиб кичәсе Рәҗәб аеның 1-нче җомгасына каршы кичә. Бу кичәдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әтисе Абдулла белән әнисе Әминәнең никахлары булып, 1-нче мәртәбә күрешкәннәр алар. Миграж кичәсе бу инде Рәҗәб аеның 27-нче кичәсе. Бу кичәдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм күккә ашып, Аллаһ Тәгалә белән пәрдә аркылы сөйләшә. 5 вакыт намаз уку шушы кичәдә фарыз ителә. Yani biz indi mesela misal için Ragaib kişisi anı mümkün zorlab ütkərməz kərə şulayım. Lakin indi belki kichkina bilan bir çara bilan. Lakin indi mesela Mi'raj kişisi yemine bu indi elbette kubrekne bu kişiye to'xtaluvi, mana aның Mi'raj нәрсә bilan bəyli. Peygamber aleyhisselamның İsra kılığı, Mi'raj kılığı demek şuшы şagirdlərə şunun bilan bəyli bulğan nərsələrini iskə düşürü, yani bu əlbəttə Mi'raj kişisinə bəyli bulğan və zor gına ana əlbəttə kişi şunday bir meropриятияларны уздырырга mümkün. Бәраәт кичәсе Şaban ayının 15-нче кичәсе риваятларга караганда бәндәләрнең 1 еллык бәхет сәгадәте шушы кичәдә билгеләнә. Шуның өчен бу кичә изгеләрдән санала. Бу кичәдә мәрхүмнәргә дуалар кылына, фақирләргә хәйр садака иләшенә, мөселманнар бер-берсенә кунакка ирешәләр. Фатих Мәккә көне, Рамазан ayının 21-нче көненә туры килә. Бу көндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм 12,000 гаскәре белән Мәккәне кәфирләр кулыннан алып, кыйблабыз Кәгъбәдән сыннарны чыгарган. Ягъни монда мәсәлән бу Пәйгамбәрнең сирасы белән бәйләп, әлбәттә монда мөмкин шундый чара үткәрергә һичшиксез. Оқучыларга шул сирадан вакыйгаларын төшерү өчен. Кадр кичәсе Рамазан ayının 27-нче кичәсе. Bu kişi yılının qaysı kөнендә булуы ачык мәгълүм булмаса да, риваятлар буенча күбесенчә Рамазан ayının 27-нче кичәсенә туры килүе ихтимал ителә. Бу кичәдә изге гамәлләрнең савабы башка кичәләргә караганда күпкә артыграк. Бу һәм Рамазан ayı тамамланыр алдыннан булучы башка төннәр йокламыйча, Аллаһ Тәгаләдән ярлыгын теләп, ялварып, намаз гыйбадәт белән уздырыла торган төннәр дип санала. Бу инде гадәттә мөмкин инде бер зур кичә белән алай уздырмаска, ләкин монда инде Рамазан алай булса, бу инде авыз ачтыру һәм шуның белән бәйле булган багызлар, ниндидер шундый чаралар үткәрергә һичшиксез мөмкин. Һичшиксез. Һәм ул менә шундый үткәрүләр алар таралган халык арасында. Гайд фитр көне. Монсы инде Гайд фитр, ягъни бу инде бәйрәм. Тегеләр безнең кичә якыннар, ягъни мубарак кичә яисә көннәр, ләкин мөселманнарда бәйрәм бу инде ике генә зур бәйрәм. Ягъни бу ураза гайты белән бәйле һәм икенчесе инде Корбан гайты белән бәйле. Инде Гайд фитр көне бу инде Шәввал ayının 1-нче көне. Рамазан ayının уразасы tamam bulgandan soң бәйрәм ителә торган көн. Бу көндә фақирләргә, ятимнәргә һәм мохтаҗларга ураза тамамлану шатлыгы белән фитр садакасы бирелә, гайд намазы укыла. Инде бу Гайд фитр көне инде әлбәттә нәкъ шул көндә мөмкин моңа багышланган бәйрәм уздырмаска да, чөнки берстән дә бу бәйрәм бу инде гаилә бәйрәме, шуңа күрә мөселманнар инде алар гадәттә үз туганнарына ирешәләр, иләрендә, димәк, шундый күркәм мәҗлесләр мөмкин үткәрергә. Бу инде бәйрәмгә багышланган кичә, бәйрәм итү, аны мәсәлән җыелышып үткәрү, аны инде әзрәк мөмкин соңрактан да, бер көннәнме, ике көннәнме үткәреп алырга. Гарафа көне, Гайд Корбан көненнән әүвәлге көненә, Зөлхиҗҗә ayının 9-нчы көне туры килә. Хаҗ гамәлләре шушы көннәрдә эшләнәләр. Һәр ел бөтен дөньядан җыелган хаҗилар
Гарәфә көнендә, Гарәфә тауында дуга һәм гыйбадәттә булалар. Бу көндә якын туганнарның каберләрен зиярат итү, садакалар өләшү, якын туганнарга бүләкләр өләшү була. Яни, гадәттә инде хаҗилар түгел, кем хаҗда булмаган мөселманнар алар бу көндә ураза тоталар. Шуңа күрә моңа мөмкин авыз ачтырулар, шуның белән бәйле мөмкин кичә шундый чаралар үткәреп алырга. Гайдел Корбан көне, бу төп, димәк, икенче бәйрәм, мөселманнарның зур бәйрәме, Зулхиҗҗә аеның 10-нчы көне. Бу көндә мөселманнар гайд намазы укыйлар, корбан чалалар, дугалар кылалар. Шуңа табын мәҗлесләре җыеп, туганнарын, дусларын, кардәшләрен чакырып, юмартлык күрсәтәләр, вагызлар сөйләнәләр. Шуңа күрә, әлбәттә, бу бәйрәм, Корбан бәйрәменә багышланган кичәне дә, чараны да мөмкин әзрәк соңра, 1-2 көннән дә үткәрергә. Тәшрик көннәре, Зулхиҗҗә аеның 11-нче, 12-нче һәм 13-нче көннәре, бу көннәрдә бәйрәм көннәре, яни бу инде бәйрәмнең дәвамы, Корбан бәйрәменең Гарәфә көненең иртә намазыннан башлап, 13-нче Зулхиҗҗәнең икенде намазына кадәр җәмәгать намазларыннан соң мөселманнар тәкбир, тәшрик исемле тәкбирне әйтерләр. Һәм җомга көн барча мөселманнар өчен улуг бәйрәм көне. Бу көндә мөселманнар мәчеткә җыелып, җомга вагызын һәм хутбасын тыңлыйлар, җомга намазын укыйлар. Бу көндә өйдә җомга көнен хөрмәтләп, бәйрәм табыннары әзерләнә, тәүбәләр ителә, дуалар кылына, садакалар бирелә. Менә бу, димәк, булды мөселманнарның мөбарәк бәйрәмнәре һәм мөбарәк кичә һәм көннәре. Инде бәйрәмнәрне уздырганда, әлбәттә, нидер максатлар куела. Шуңа күрә менә бу максатларны карап үтү кирәк. Беренчесе, бәйрәм яисә кичә хакында белешмә бирү. Аның фазиләтләрен ачыклау, мөселманнар өчен әһәмиятен, аның белән бәйле тарихи вакыйгаларны тасвирлау. Ягъни, димәк, бәйрәм яисә кичә менә шушы мөселманнарның, димәк, шушы күркәм кичә яисә бәйрәмне уздырганда, димәк, менә шушы максатлар куела. Бу беренчесе. Икенчесе, күркәм сыйфатларга карата мәхәббәт тәрбияләү, начар сыйфатларга карата тискәре мөнәсәбәт булдыру. Чөнки, әлбәттә, без монда инде бәйрәмне уздырган вакытта, кичәне уздырган вакытта, һичшиксез инде тәрбияви чаралар күрәбез. Димәк, әлбәттә, монда инде күркәм сыйфатлар, алар инде һичшиксез өстенлек булырга тиеш һәм начар сыйфатлар алар тәнкыйть ителергә тиеш. Өченче, балаларга бәйрәмдә катнашу тәртибен сеңдерү, үзара аралашу, үзеңне тотуны тәрбияләү. Чөнки бәйрәм кичә бу, әлбәттә, монда инде гадәттә кешеләр җыелалар, оллар да бар, балалар да бар. Шуңа күрә монда, димәк, аны ничек уздыру, аның тәртибен, аралашу, үз-үзен тоту, бу да, димәк, әлбәттә, бик зур тәрбияви чара булып тора. Инде мөселман бәйрәмне уздыру методлары. Мөселман бәйрәмнәрен уздыруга нидер аерым һәм төгәл методлар юк. Чөнки мондый бәйрәмнәрне уздыручылар үз тәҗрибәләренә һәм үзләре биргән өстенлекләргә таяналар. Шулай ук бәйрәмнәрне уздыру методлары бәйрәмдә катнашучыларның яшенә, дини яктан булган белемнәренә карый. Дини бәйрәмне уздырганда түбәндәге факторларны исәпкә алу кирәк. Беренчедән, димәк, бәйрәмнең яисә кичәнең кайсы төре уздырылуы. Менә шуны ачыклау кирәк. Бу иң беренче исәпкә алырга тиешле булган фактор. Чөнки аңа карап бәйрәмнең яисә кичәнең планы төзелә. Нәрсәгә күбрәк басым ясаларга тиешлеге күренә һәм башка. Ягъни, мәсәлән, бу ураза бәйрәменә багышланганмы, Корбан бәйрәменә багышланганмы, яисә бу Мәүлүд белән бәйлеме, яисә бу Миграҗ кичәсе белән бәйлеме. Шуңа карап инде монда нәрсә, ул, әлбәттә, шушы бәйрәмнең иштәлеге
һәм нинди максат, менә шуңа инде игътибар бирелә. Икенчесе бәйрәмнең яисә кичәнең уздыру урыны билгеләргә кирәк. Кая уздыру? Мәсәлән, мәчеттәме ул, мәдрәсәдәме, урамдамы, табигатьтәме? Ягъни бу да бик мөһим. Аннары һәрбер бәйрәмнең кичәне уздыру методлары аерым була. Һәм алар катнашучыларның кызыксынуларына бәйле. Монда инде кемнәр катнаша? Мәсәлән, бу мәктәп балаларынамы, яисә мәдрәсәдә йөрүче балаларгамы, яисә бу олы яшьтәгеләргәме? Бу инде, димәк, менә нинди аудитория, димәк, шуңа карап инде анда методлар далар сайланыла. Бәйрәмдә яисә кичәдә булган барча нәрсәләр, ягъни монда сүздә чыгышлар, уеннар, сәхнәләштерелгән постановкалар һәм башка катнашучылар тарафыннан кабул ителерлек булырга тиеш. Алай булмаса, бәйрәм яисә кичә кызык булмаячак. Ягъни димәк, монда мәсәлән чыгышлар яисә уеннар уздырганда, әлбәттә бу инде кабул ителергә тиеш, кабул итәрлек булырга тиеш. Әгәр дә бу кабул ителмәсә, бу очракта инде әлбәттә кызык булмый. Инде мөселман бәйрәмнәрен уздыруга киңәшләр. Беренче, уку елы башында мөселман бәйрәмнәрен уздыру планын төзү, аларның уздыру вакытларын һәм җаваплы кешеләрен билгеләү. Мәсәлән, әлбәттә мәдрәсәме, яисә мәчет каршындагы курслармы, мәчетме, яисә мәктәпме, һичшиксез, димәк, менә бу бәйрәмнәрне уздыру планын аны төзү кирәк, алдан билгеләү кирәк, вакытларын, җаваплы кешеләрен. Чөнки план белән барса, бу әлбәттә ул эш барау. Әгәр дә инде ул спонтанны булса, ой, бәйрәм килеп чыкты, әйдәгез уздырыйбыз дип, бу очракта ул мөмкин теләгән максатларга ирешмәскә. Шуңа күрә һичшиксез, әлбәттә, план төзү, алдан билгеләү, уйлау, фикерләү, әзерләнү, бу инде, димәк, эшнең яхшы рәвештә тамамлануына китерә. Икенче киңәш, бәйрәмгә алдан әзерләнә башлау. Яғни бу инде уздыру сценарийсын җитәкчедә раслау, бәйрәмдә катнашучы балаларны һәм укытучыларны бәйрәмне уздыруга җәлеп итү, аларны оештыру. Өченче, бәйрәм булачагын алдан ук игълан итү. Бөтен кешеләр күрерлек игълан элеп кую, әти-әниләргә һәм кунакларга чакырулар бирү һәм башка. Бәйрәм узачак урынны бәйрәмчә бизәү. Яғни бу инде, мәсәлән, бәйрәм белән котлау сүзләр язылган плакатлар элеп кую. Мәсәлән, яңа 1435 хиҗри ел белән, яисә хуш килдең Рамазан, Корбан гаете мөбарәк булсын, яисә бүген Ашура көне һәм башка. Бәйрәмгә туры килгән Коръән аятлары, Пәйгамбәрбез алейһиссәламның хәдис шәрифләре, яисә хикмәтле сүзләр язылган плакатлар элеп кую. Аннан соң шарлар, милли сөлгеләр, динебезгә туры килгән башка төрле җиһазлар белән бизәү. Бу инде, әлбәттә, нинди бәйрәм кичә уздыруына карап инде. Шушы бизәү ул инде башкарыла. Бишенче, бәйрәм тамашасы узачак сәхнә урынын уңайлы сайлау. Алтынчы, бәйрәм карап утыручыларга уңайлы урын булдыру. Кече яшьтәге балаларга, уртача яшьтәгеләргә һәм өлкәннәргә. Моны инде алдан әлбәттә уйлап, димәк, шул урыннарын аны билгеләп кую кирәк. Бәйрәмне аузу бисмилла, Аллаһ Тәгаләне мактау сүзләре, Пәйгамбәрбез алейһиссәламгә салават әйтү белән башлап җибәрү. 8нче, сәлам сүзләре җыелуның сәбәбе кыскача гына әйтелер. Соңыннан Коръән Кәрим укылыр һәм кыскача дуа кылыныр. Коръән Кәримне укыганчы азан да әйтелергә мөмкин, бәйрәменең төренә карап. 9нчы киңәш, бәйрәм вакытында кемгәдер вәгазь яисә котлау сүзләре өчен вакыт бирелсә, бу вәгазьләр һәм сүзләр артык озын булмаска тиеш, кыска, аңлаешлы һәм тәэсирле. Мондый вәгазьләр һәм сүзләр
2-3 kişiden artsa, alар bir arтлы түгел, başka tamaşalar bilen aralaştırıp birilse atışlarak olur. Çünkü bir artlı, bir mesela сөйлеу генә булса, ул кешене араттыра ул. Инде ул аралаштырып бирелсә, бу очракта ул әлбәттә отышлырак була. 10-нчы киңәш бөтен бәйрәмнәрдә дә һәм бәйрәм барышында да чыгыш ясаучылардан бер үк кешеләр булмаса яхшырак. Мөмкин булган хәтле күбрәк кешеләрне бәйрәмдә катнашуга җәлеп итү кирәк. Чөнки бу катнашучыларга да файдалы һәм катнашучыларның әти-әниләренең дә, таныш дусларының да күңелләренә hoş kile. 11-ci һәрбер dini beyramni uzdurganda beyramның türündən çıkıp, bu beyramni uzdurunun maksatların dürüst koyu, hem anı uzdurganda halkımızın tarixine, anın bilen beyli guruf gadetlerine ihtibar etü gerek. Şu sebeple beyram vaktinde münecetler oku, şairlerimizin şiirlerini oku kurken bulur. 12-ci kengəş uzduruğa bu, indi beyram bilen beyli səhnələşdirilən postanovkalar koyu. Bu əlbəttə əgər də indi oxuşlarımını başqara alsalar 13-ci beyram azağında qabat qutlav sözlərin eytü, beyramda qatnaşqanğa rəhmətlər bildiru, həm qısqaşa dua qılıb tamamlav. Həm 14-ci beyramımızın işi məclisi uzduru. Mansa bizim burada beyramlar, indi yarışlar, yani yeyse beygilerge. İndi yarış beygi degeni bu birer ülkede birinçilikni aluu, uzıp kitu, yeki umumen yukarı neticelerge erişu için küreş. Anlatması şulaydı biriler. Bu Kur'an-ı Kerim'ni yattan bölüşüler arasında beygi, arasındağı beygi, yeyse İslam dinleyicilerin bölüşüler arasındağı yarış, yeki azan eytü beygisi, ya dini tematikadağı sənqət türlərin yasav, mesela matur Arap yazı örnekleri, bu indi xattatlar, kaligrafi bilen beyli, şamailler, tübetey, hem kalfaklar, çiğu yarışı bularga mümkün, hem başka. İndi yarışlarının maksatı, qatnaşuşlar arasındağı ustalık derecelerin çağıştırı, İslam dinine kızıksını uyatı. Şu sebeple yarışlar, yeyse beygiler kişinin üsüne, ustalıklarının şımaruğuna zor etergeç bulan. Çünkü alğa taba baru, üzününü başkalar bilen çağıştırğanda gına bula ala. İndi kengeşlerge kilgende, yarışını beygini uzduruğa kengeşlerge kilgende, birincisi bu yarışını yeyse beygini uyuşturu köp türlü basqıçlardan tıra. Yani bu əzirlik, uyuşturu, yarışını ütkəru, neticeler yasav, hem başka hem alarını uyuşturğanda köp türlü meselelerini isepke alı gerek. Yani bu indi qatnaşıcılarının yaşı, yarışının türü hem başka. İkinci yarışını yeyse beygini uzduru kararına kilgenden son ama aşıq, özünə cəlib edə hem yarışının tüp aslını aşıqlavışı isim sayılarga tırışığa gerek. Mesela El-Furqan ustaları beygisi. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in yattan bölüşü arasındağı beygi. Yeyse mesela Simbike varisları, Manglı azan, tavuşu, hem başka. İkinci yarışının yeyse beyginin tüp asılını bilgiliyor. Yani yarış yeyse beygi nindi yönelişte bulaşağın aşıqlağı. Mesela hadislerini biliyor. Peygamber Aleyhisselam sirasını biliyor. Hem başka. Qatnaşçılardan tələb etilətirğən nərsələrini bilgiliyor. Mesela Nevavi'nin 40 hadis kitabı boyunca. 4-cü yarışının yeyse beyginin beye biru şartların hem kriteriyaların bilgiliyor. 5-ci yarışını yeyse beygini uyuşturucuların tüp vazifaları tübəndagilərdən ibarət. Demək, uyuşturucular yarışının planının tüzü alarısına yüklengen, yarış uzduru hakkında aldan ilan etü, qatnaşıcılarını cəlb etü, bunun için stendlarını, ilanlar birini kullanı, en mühimi mümkün olan halde kübrə kişilərini cəlb etü. Qonaqlarını çağırı, yarışını ise beygini uzduru için kirek yaraklarını aldan əzirləv, yani bu orunduqlar, sistemler turunda siz barı, başka alıp baru işini bilgiləv,
yarış ise beygi uzuşu orununu әзірлеу, yarışını beygini aşıp jiberu tertibi, qatnaşçılarga dürüst beye birüler için jüri ağzalarını çakırу. Emine bunda indi jüri ağzalarını kelgende, demek alarның sаны 3 kişiden alıp 7 kişiye kadar buluğu, beye birüde tecrübeli bululары, netice birüde öz menfaatleri bulmağı, jüri ağzaların oturttu orunun sayılağı, şol нәрселерге ихтибар etу керек. Андан соң тагын, демәк, оештыручылар башкара торган эшләр бу. Әгәр ярыш яисә бәйге сәнгать төрләрен ясау белән бәйле булса, экспонатларны кую урынын билгеләү, җиңүчеләрне бүләкләү мәсьәләсе, аларсына икләнгән бүләкнең түре, ничек тапшырылуы, кемнең тапшыруы һәм башкаларны хәл итү кирәк. Менә бу безнең инде шушы yarışlar, beygilerini uzduru teması. Şimdi muhterem kardeşler, ben bu derslerini bitirdim. Şuna göre eğer de sizin sorularınız olsa, ben bir şad bulur idim. Cevapların verir idim. Так вот, насчет тестов, то есть здесь говорят, что в принципе это сегодняшний день, да, 26-е, но вот за субботу-воскресенье это нужно все тесты сдать, говорят. То есть за выходные нужно все тексты сдать. Sizga da Alloh taolaning rahmati yog'sin. Endi tinglaganingız uchun, quvonig'ingiz uchun Alloh subhanahu va taolo sizdan rozi bo'lsin. Endi Alloh taolo sizga o'ngishlar bersin. E'tibor bilan tinglaganingız uchun sizga Allohdan rahmati yog'sin. Amin, shulay bo'lsin. Barchamizga da Allohning rahmati yog'sin sizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.